गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ साध संगत जी, आप जी ने पहला सरवण किया है धन धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज चांदनी चौक, जिन्हां दा संसार नूं तारण वास्ते आए हुए दाते कश्मीर के पंडितां दी फरियाद सुन के ते आपने शहादत का जाम पीता है। उस चांदनी चौक के अंदर जिसे मतीदास जी, सतीदास जी, भाई दयाला जी ने अपनी कुर्बानियाँ दित्तियां ने, शहीद होए ने, आरे नाल चढ़ाए गए, सारी आपने श्रवण की है कथा। आओ अज आपां चांदनी चौक की गल करिए कि किस तरह दो गल्लां आप जी नाल सांझ पाइयां सन पिछे भी, कि दो शाह होए ने, एक शाह लखी शाह बरनाड़ा ते एक वो शाह लखी शाह बरनाड़ा ते जिन्हां ने गुरु नानक साहब नूं प्रगट किया सी मक्खण शाह। इन्हां दोवां शाहां ने अपने अपने धर्म निभाए ने। आओ अज लखी शाह के दर्शन करिए कि किस तरह महाराज जी का धड़ चुक के वो अपने घर लै गया। तो महाराज के प्यारे लिखते हैं साध संगत जीओ, एक बारी आप कह दिए गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निदावे ताए, जिन्होंने 57 श्लोकों की सानू समझा दिता है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। ये बड़ी मुश्किल देह मिलती है, पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इस देह नाल नहीं निरंकार नाल प्यार किया। मतीदास जी ने भी, सतीदास जी भी, दयाला जी ने भी, अनेक शहीद होर भी पंथ च होए ने। सब नूं प्रणाम है। गल करा मैं चांदनी चौक दी, ते गुरु प्यारा एक लिखदा है, चांदनी दा चौक इकट्ठ है हनेरियां दा, हनेरियां ने अज कतल करना सवेरियां दी रत, सवेरियां दा सवेरियां दी रत विचों एक नूर चढ़ेगा, हनेरा इथों दूर हो अज सवेरा फिर चढ़ेगा। एक आरे नाल चिर दिता, दूजा देग विच कड़िया, तीजा राह विच लपेट रूह विच लपेट दिता, वेखो हस हस सड़िया, पिंजरे विच बैठ गुरु, पिंजरे विच बैठ गुरु, अखी ने निहार दे, तन सिखी मुखों पे उचार दे। किन्नी वड्डी गल। गुरु तेग बहादुर साहब तीनों शहीद होए ने। कहते धन गुरसिखी महाराज, धन सिखी, ये अपने मूँह च मेरे गुरु तेग बहादुर साहब जी उचार रहे ने। चली तेग तर नालों सीस तर नालों कट गया, हुण आप जी शहीद होने आए ने। आपने सरवण किया, जल्लादा ने भी पूछे है, पर अज सीस तड़ तो किवें अलग होया मेरे बाबा तेग बहादुर साहब महाराज जी का। चली तेग तर नालों तड़ नालों सीस तड़ नालों कट गए गया, जो क्षमा बली चौक विच जुल्मी हनेरा साए डट गया गए। दिसदा न कोई हुण निशान इत्थे हनेरियां दा, शब्द नाद सिर्फ अज गुजरिया सवेरियां दा। अज वो अंधेरा जिहड़ा औरंगजेब ने पाया होया सी अज हट गया। अज आप जी शहीद हो गए। अज औरंगजेब कहता है कि इन्हां दा धड़, इन्हां दा धड़ किस तरह कोई लै जा सकता है। इस शरीर का पहले आप जी ने सरवण किया सी कि किस तरह दिल्ली तो जब ये धड़ सीस इत्थे धड़ तो अलग होया, धड़ नाल होया, धड़ अलग होया, तो उस वेले भाई जैता जी यह सीस लैके ते चल पे सन। उन्हों का पहला पड़ाव दिल्ली तो बागपत आए। बागपत आके इत्थे वो फकीर, एक शामा का वेला है, फकीर अपनी कुटिया के बाहर थोड़ा जहा राउंड जैसा आप कहने सैर कर रहे हैं, वो देखता पाया इत्थे ते इनू वेख के ते रुक गया। रुकिया, कहते कौन है भाई, कित्थों आए हैं? कहता मैं दिल्ली चो आया। तो वो फकीर साई कहते ने तुसी दिल्ली चो आए हो? कहते अज दिल्ली च की होया, मैनू पता लग्या सी अज दिल्ली गुरु तेग बहादुर साहब गए ने, ते अज
औरंगजेब ने उन्हों का ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸਾਈਂ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਤਬ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਤਰਾਵੜੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਤਰਾਵੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਧੋਬੀ, ਉੱਥੇ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੁਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਢੂੰਡਦਾ? ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਢ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਛਾ ਬਈ ਚਾਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਤੇ ਵਿਛਾਓ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਜੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਚਾਦਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚਾਦਰ ਲੈਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਚਾਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਆਏ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਭੇਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀਰਤਪੁਰ 'ਚ ਤੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਦ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਨੋਖੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਖੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੀਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁਕਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਜਰਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫੜਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਉਸ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਨ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਗਾਹੀਏ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਔਰ ਅੰਧੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਆਪ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਗਾਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਧੜ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੀ ਸਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਧੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਸ ਧੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਗੱਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਕਪਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛਕੜਾ, ਉਹ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜੋ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹਪੁਰੀ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਗਏ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਭਜਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਾੜਗੰਜ ਵੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਗਾਈਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਗੜ ਬਰਖੇ ਮੇਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖੀ ਨਗਾਈਆ ਲੈ ਗਏ ਤੂੰ ਖੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕੇ 'ਚ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਜਾ ਭਗਵਾਨੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਤਰੂਕ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬੋਕਰੇ ਵਿਛਾ ਦੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਆਇਆ। ਹੁਣੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੋਕਰ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਨਗਾਹੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਬਚਾ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਿਲਕ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ।
जे आप जी ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਦੋਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਵਧਾਣਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਦਾਸ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।